आओ बाणी की विचार नाल जुड़ना करिए। उस तो पहला अपनियां अते दास दियां गुरु चरणों विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। महला तीजा। माया मोह गुवार है तिस दाना दिसै उर्वार न पार। मन मुख अज्ञानी महा दुख पाएंदे डूबे हर नाम विसार। माया मोह गुबार है तिस दाना दिसै उर्वार न पार। मन मुख अज्ञानी महा दुख पाएंदे डूबे हर नाम विसार। भल के उठ बहु कर्म कमावै दूजै पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना भौ जल उतरे पार। सतगुर सेवै अपना भौ जल उतरै पार। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन तीसरे पातशाह तेजो नंदन निमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट सतगुरु धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण कीते होए हन। इस शब्द का पहला शब्द सलोक महला तीजा आपां कल सरवण कीता सी बई ये जीव इस्त्री जो है जो श्रृंगार इसने कीते हैं औगणा दे वेस करै करूप कुलखनी। वेस हुंदा श्रृंगार जो इस जीव इस्त्री ने जीव आत्मा ने औगणा नूं धारण कीता होया है। जिवें आपां कपड़े धारण कीते उत्तों श्रृंगार कीता शरीर ते, इसे तरह ही साडी सुरत ने साडी बुद्धि ने साडे मन रूपी जीव इस्त्री ने औगणा नूं धारण कीता होया। इस करके जो गंदी चीज़ धारण कीती है उन्होंने कुरूप ही कहना बनता है। इहदा जिहड़ा कीता होया श्रृंगार है करूप है भयानक है। भाव जदों बंदा क्रोध च हुंदा है कैसा रूप हुंदा है, काम वासना च कैसा रूप हुंदा है। लोभ लालच वेले अपने सकियां नूं भी नहीं देखदा, ठगी मारन लग्या। मोह ममता विच फसिया, किसी होर दा फिक्र ही नहीं, अपने धीआं पुत्रां विच ही फसिया होया है। एक रूप स्वरूप है इसदा साडे मन दा, साडी सुरत दा, साडी बुद्धि दा। इस करके इहनूं सुलखणी चंगे लक्षणों वाली नहीं कुलखनी कहा, माड़े लक्षणों वाली। साडी जीव आत्मा, साडी जीव इस्त्री, साडी सुरत, साडी बुद्धि और मन नाल मिल के साडी सुरत मन खोटा कुड़ियार खोटे मन की संगत करके झूठ नाल प्यार पाया होया है। मालक की रजा विच नहीं चलती, फिर कै भाणै ना चलै। मालक के हुक्म अंदर नहीं चलती, हुक्म करे गवार मलके मालक ते हुक्म करती है। मालक ते हुक्म चलाउंदी है। मूर्ख जे ये मालक के हुक्म अंदर गुरु के हुक्म अंदर चले। हुण मालक परमेश्वर है तो गुरु मानो विचोला है, तो गुरु विचोला ये जीव इस्त्री नूं परमेश्वर मालक नाल मिलाउंदा है।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣ। ਤੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਹੀ, ਬਾਸਨ ਧੋਏ ਨਾ ਦੁੱਧ ਜਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੁਚੱਜਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰਿੜਕਣਾ ਧੋ ਕੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਕੱਢੀ ਉਵੇਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਥਰੇ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਪਾਤਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਪਾਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੱਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਲੱਖਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਹੀ, ਬਾਸਣ ਧੋਏ ਨਾ ਦੁੱਧ ਜਮਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਹੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, 5 ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? 5 ਤੱਤ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਹਨ ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਅੱਗ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਦੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਪਵਨ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਆਤਮਾ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਨਿਓ? ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਓ ਘਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਨੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਦੁਈ, ਦਵੈਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਸਾੜਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਮਲੀ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੂਜੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਵਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਲੇ ਲਾਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੋ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁਤਾ ਲੈਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਪੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਤਕੇ ਚੰਗੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੌਂ ਬੀਜਣ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਪੂ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਪੱਥੇ ਆ, ਘੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਰਿੜਕਣੇ ਬਣਾਏ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਆ ਵੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਬਸ ਅੱਗ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਐਤਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਪੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੱਛੋ ਪੰਜ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਕਿ ਨਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਭ ਦੋਖ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ, ਟਾਂਡੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਵਾਰ ਦੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੈ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਭਰਥਰੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡਿਆ, ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਐਸ਼ੋ ਇੱਛ ਸੀ, ਕਰਨੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਕੌਣ? ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਣਾਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਵਾਹ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ।
गर्मी सर्दी पिंडे ते झलदे आ, फिर दुखी हुंदे आ, अंदरों अंदरों बड़े दुखी आ जिहड़े गृहस्थी जीवन नूं छड्ड के भज्जे आ। ते गुरु नानक पातशाह कहंदे ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड्ड गया, सुख है विच विचार दे सतगुर शरण पिया। ज्ञान दे नाल जीवन बतीत करिए तां सुखी हो सकदे आ, वरना नहीं। कहो सतनाम श्री। ज्ञान दे नाल साधु भी सुखी हो सकदा है, तो जे साधु भी ज्ञानता वरते तो फिर किन्ने साल जेल च बैठे न, ये उन्हां दी माड़ी सोच दे करके ही आ ना, नहीं तो बहुत वधिया काम चलिया सी उन्हां दा। ते इस गल नूं बाबा जी ने पहला सचेत किया, इहो जे साधुआं नूं नहीं मनदे तो ना मनन, फिर करमी आपू अपनी कहना पऊगा। की कहा बाबे ने बाणी च, जो ग्रह करे तो धर्म कर, जे तू गृहस्थी है तो गृहस्थियां वाला धर्म निभा, अपनी ड्यूटी अपने फर्जां नूं निभा। तेरे दर ते कोई भुखा आउंदा, कोई साधु आउंदा, कोई जोगी आउंदा, उन्हां नूं प्रशादा छका। जो ग्रह करे तो धर्म कर। जे तू ये सोचे कि मैथों गृहस्थी जीवन नहीं निभदा, भी आपां नूं तां बहुत औखा लगदा है, नहीं तो कर बैराग, फिर परमेश्वर नाल जुड़ जा, नाम जपिया कर। पर गल सुन ला, जे तू गृहस्थी जीवन छड्ड के साध बन गया तो साध बन के भी गृहस्थियां वांगू समान दे मोह विच फस गया, समान इकट्ठा करन लग्या, लोभ लालच करन लग्या, माया दा आदि आदि। जो ग्रह करे तो धर्म कर, नहीं तो कर बैराग, बैरागी बंधन करे। जे बैराग होया संसार तो फिर बैरागी बनिया रहे, जे तू फिर संसार के चक्करां च पै गया, क्योंकि पहला झोंपड़ी बनती है, फिर कोठा बनता, फिर डेरा बनता, फिर बड़ा आश्रम बन जाता, तो फिर तो उसका पता नहीं कितना फलाह हो जाता। तो वह जिहड़ा शुरुआत घर छड्ड के आया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आए फस जाता, जिवें जंगल नूं लगी अग वांगू दौ, जंगल की अग वांगू, भाव इन्ना ਉਹਦੇ अंदर लालच भर जाता है, क्योंकि सारा समान फ्री का मिल जाता है। फिर आ भी मेरा, आ भी मेरा, जफ्फे मारना शुरू करता है। तो फिर प्रीतम जी कहती उही गल हो जाती है जिहड़ी मैं तैनूं कहना, जो ग्रह करे तो धर्म कर, नहीं तो कर बैराग, बैरागी बंधन करे ताको वड्डो अभाग। भाग नहीं, वड्डो भाग नहीं, आ भाग मूरे आड़ा लाया, वो बहुत माड़े भाग है जे बैरागी होके परमेश्वर वाल चल के फिर संसार में फस गए। तो मेरे प्रीतम जी कहते जेड़े लोग मालक के भाने विच नहीं चलते वो दुखी होंदे है। गुर कै भाणे जो चले सब दुख निवारण हार, लिखिया मेट न सकी है। जो लिखिया करतार ते होना ओही है, जो भागां दा लिखिया होया, भाव कीते हुए कर्म का फल वो भोगना पैना। जो लिखे धुर लिखिया करतार, गुर के भाणे जो चले सब दुख निवारण हार, लिखिया मेट न सकी है। जो धुर लिखिया करतार, मन तन सौंपे कंत को। शब्दे धरे प्यार, अपनी मत छड्ड के मालक की मत वरते, जिवें गुरु अंगद देव जी ने वरती। जिस दिन तो गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव चरणों में आ गए तो उन्होंने अपने मन नाल एक सलाह कर लई, बई गुरु नानक जो कहणगे आपां सत ही सत कहना है, आपां अगों गल कट्टनी नहीं। गुरु अमरदास जी ने अपनी बच्ची बीबी भानी नूं भेजदियां होइयां विआहुंदियां होइयां तीन गल्लां कहियां, पुत हर गल ते कहना है भला जी। पुत अपने पति दे नाल विचरदियां होइयां हर गल ते कहना है भला जी, मतलब चंगा जी। तीन भब्बे सिखाए बच्ची नूं, बीबी भानी नूं, भला जी, भब्बा भाणा जी, मालक दा भाणा मनना। इस करके इन्हां भब्बियां नूं बीबी भानी ने वरतिया अपनी जिंदगी दे विच। ते ओ बीबी भानी गुरु दी पुत्री, गुरु दी पत्नी, गुरु दी माँ, गुरु दी दादी, गुरु दी परदादी बनी। कहो सतनाम। चौथे पातशाह तो लैके 10वें पातशाह खालसा पंथ तक बीबी भानी दे पुत्र गुरु अर्जन देव जी, बीबी भानी दे पति रामदास जी, बीबी भानी दा पिता गुरु अमरदास महाराज, जिन्हां ने भाणे नूं मन्निया। जिस तरह गुरु अमरदास जी महाराज जी की सेवा बहुत की उन्होंने, वो बुढ़े हो गए, वड्डी उम्र हो गई,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਛੇਦ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ ਫੱਟਾ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੱਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਂ ਕੋਈ ਮੇਖ ਪੈਰ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਮਿਕਸ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫੱਟੇ ਦੀ ਫਾਂਕ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ, ਗਾਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪੇ ਕੰਤ ਕੋ ਸ਼ਬਦੇ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਸਵਾਲਿਓ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਸੈ ਔਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਦਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਾ ਦਿਸੈ ਔਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਪਰਲਾ ਲੱਭੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗੂੜਾ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਗੂੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜਾਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਵ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ 'ਚੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਰੱਬ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਪਾਲਨੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਲਦਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ। ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਲੁਕ ਜਿਆ ਕਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਪਾਲਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਨਾ ਦਿਸੈ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਦ ਹੀ ਢੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ, ਵੈੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜੰਮ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਗਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਲਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਦ ਮਸਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਬੈਠਕਾ ਬੱਚਾ ਬਲਦ ਉਹ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਗੱਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਲਦ ਦੀ ਠਿੱਬੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬਲਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੌਣ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਟੱਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗੱਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਰਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਰ ਲਾਉਣ ਕੀ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜੇ ਧੌਣ ਸਾਬਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੌਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਧੌਣ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਠ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਕ ਪਾਲਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ, ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਆ ਗੱਡਾ ਲੱਦ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਲ ਬੱਚੇ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਜਦ ਬਲਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ।
हर बिन बैल बिराने हुई है, नाम ना जपन करके तेरी अगला जन्म बल्द का भी हो सकता है। को सतनाम श्री। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, हाथी मच्छियाँ, कुरंग हुंदा मिर्ग आदि। कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होए, उड्डण वाले पंछी ते रेंगण वाले सप आदि। कई जन्म हैवर बिरख जोयो, कई जन्म हाथी ते बिरख कहंदे आ बलद नूं। शब्द रासियां विच एक शब्द वरते आ बिरख, उत्थे बलद बनिया हुंदा, भाव बिरख बलद नूं कहंदे आ। कई जन्म हैवर बिरख जोयो, जोड़ा हुंदा जोड़ना, बलदां नाल नूं भी गड्डे जोड़दे आ, कई थां हाथियां नूं भी जोड़दे आ। कहने कई जन्म तू हाथी बलद बन के भार खिंचदा रहा। कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले देस नरिया, हुण तू गुरु वाला बन जा, आपदे घरे वग जा। तुम घर आवो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। हुण तू घरे वग जा पुत, तेरा समा बहुत हो गया भटकदे दा। मनुखा जन्म इसे करके मिलिया। मेरे प्रीतम जी कहने भलिओ आओ उस परमेश्वर नाल जुड़ीए। जिस वेले शब्द उचारे सारे लोगों ने सुनिया, कबीर साहब जी ने गल्लां बातां राहीं भी सब नूं समझाया भी आह हालत हुंदी है। असल विच यह जिहड़ा बलद है ये उही सेठ है, इन्हां बच्चियां दा पिता है, जिन्हें मरदे हुए सोचिया होना है बई मैं बच्चियां नूं पालना सीगा, मैं मर गया, हुण बच्चियां दा की बनूगा, अंतकाल जे लड़के सिमरे ऐसी चिंता, मैं जे मरे सोकर जोन बल बल उतरे। और ऐसी कहानी एक 10वें पातशाह जी सुनाते हैं। एक दिन रिछ वाला आ गया, गुरु नानक दे चरना सारे ही आउंदे आ। रिछ वाला आके कहंदा जी मैं खेड़ा दिखावां तुहानूं रिछ दा। पातशाह कहंदे वेख लो। कहंदे पातशाह भी आसन लाता ते मैदान दे विच रिछ दे नाल अनेकां तरह के खेड़े विखाउण लगे आ। ते पिछे एक सिख खड़ा पातशाह दे चौर साहब करदा, वो रिछ दे कौतक देख के बड़ा उच्ची उच्ची हसिया। ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहने हसदा की आ महाराज, रिछ किन्नियां कौतक करदा, किन्ना नचदा है। कहंदे पता कौन है? मैंने कहना मैनूं तां की पता हुण कौन है जी। पातशाह कहंदे तेरा बापू है ये। महाराज सोडी सेवा करके आ हालत होनी है साडी। मेरे पिता ने भी तुहाडे दर ते सेवा कीती, फिर वो रिछ क्यों बनिया? जे मेरा पिता दी रूह है इहदे विच तां फिर इहदा उद्धार करो, ते नाल दसो क्यों बनिया। ते फिर पातशाह दसदे है संगत दे नाल बोल बाणी वधिया होनी चाहिए है सिख दी। कहो सतनाम श्री। कहंदे एक गड्डियां दे भार ढोण वाला जिमीदार किरती बंदा कोई लैके जा रहा सी गड्ढे भर के समान दे। गड्ढे तुरे जाते छड्ड के वो भज के आ गया भी भोग पै गया तो प्रशाद वरत लिया, मैं थोड़ा प्रशाद लिया वा। वो प्रशाद लैन आया तो तेरा बापू प्रशाद वंडी जाता सीगा, वो सब नूं प्रशाद दे रहा सीगा। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗਰਦਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਉਸਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਣਕਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਰਿੱਛ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿੱਛ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਣਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਿੱਛ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਾਪ ਰਿੱਛ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਗੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਇੰਦੇ, ਡੁੱਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਬੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਲਕੇ ਉਠਵੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੌਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡੁੱਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦੇ, ਡੁੱਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਕੇ ਉਠਵੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਭੌਜਲ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੇ ਕੋਏ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 22 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੇ ਕੋਏ। ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਸੱਚ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਤਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ। ਅੰਧਲਾ ਨੀਤ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ। ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੇ ਕੋਏ। ਹਰ ਆਪ ਬੈ ਕਰੇ ਨਿਆਓ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪ ਵਹਿ ਕਰੇ ਨਿਆਓ, ਕੁੜਿਆਰ ਸਭ ਮਾਰ ਕਢੋਏ। ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਨ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਟੀਨ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸਿੱਟੀਨ, ਉਬੇ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰ। ਦਰਗਾਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ। ਪਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੜਿਆਰ ਸਭ ਮਾਰ ਕਢੋਏ, ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਕੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਿਭ ਜਾਵੇ,
पर मेरी खोपड़ी भावें कट्टी जावे, गला कट्टिया जावे, बंद बंद कट्टिया जावे, पर केस ना कट्टे जाण। ते गुरु ने उन्होंने वडियाई दिती। दुष्ट सरकार दे बंदे भाई साहब दे केसां नूं हथ नहीं ला सके, भावें कि उन्होंने गुस्से विच आके हुक्म देता इहदी खोपड़ी ला दिओ सने केस। भाई साहब शुक्रिया करदे आ, कहंदे आ वधिया खेड आ, खोपड़ी ला दिओ पर केस ना कट्टे जाण, ताकि मेरा सिੱਖੀ सिदक निभ जावे। जिन्हां ने अपने धर्म नूं निभाउणा कीता, गुरु उन्हां सचियारियां नूं अपने विच मिलाउंदा है, वडियाई दिंदा। जिवें पंजां प्यारियां तो बाद, पंजां दे सीस कट्टण तो बाद उन्होंने अमृत छका के सुरजीत किया, इक्को जे बाणे पवा के जब सामने खड़े किए, फिर बैठे दूजे लोग कहते सानू भी इहो जे बना दिओ। बाबा जी कहते इहो जी तो इहो ही ना, इन्होंने अपने सिर भेंट कीते है, कहते साडे भी हाजिर है, साडे भी कट लो। कहते सोडे कट्टांगे हुण गाहां धर्म दे वास्ते जंगा जुद्धां च, तुसी इन्हां तो अमृत छक के सचियारे बन जाओ, सच वाले बन जाओ। ये मेरे प्यारे है, तुसी मेरे सचियारे बनो। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुट्टा पाल, ते जवाब आही है इस पौड़ी वाला, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आखिरी पंक्ति विच बाबा जी कहने, सचियारा दे वडियाई हर धर्म ने आओ की होए, सब हर की करो उस्तत आओ, हरी दी सिफत करिए। जिन गरीब अनाथ राख ली होए, जेडे गरीबां ते अनाथां दा आप मालक बनदा है। अज संगत दे रूप विच एक कोरोना की महामारी की भयानक बीमारी विच परमेश्वर ही संगत के रूप में दुनिया नूं संभालदा भी है। को सतनाम, जिन्हां दा समा आ गया वो मरी भी जाते हैं, गुरु कृपा करन। कहंदे वो परमेश्वर आप ही सब नूं संभालण वाला है। सब हर की करो उस्तत, जिन गरीब अनाथ राख ली होए, जयकार की ओ धर्मिया का। धर्मिया दियां जय जयकारा हुंदियां, पापी को डंड दी होए ते पापियां नूं डंड मिलदे हन। संसार दे विच भी देखिया आ खालसा ऐड नूं सब तो वड्डा जिहड़ा दुनियावी नोबल पुरस्कार है वो दिता गया है बाहरले देशों वालों, बई इन्हां दी सेवा सब तो उत्तम है। ये गुरु की बख्शिश है साडे ते। को सतनाम, असीं उन्हां दे बचनां नूं निभा रहे हैं ते मान सारे सिख जगत नूं है इस गल ते भी हाँ वाकई ही किसी दियां अखां तां खुलियां, किसी ने तो बोल के दसिया भी हाँ ये सच है। जिस तरह वजीदे की सभा दे विच सुच्चे नंद ने हिंदू ने की कहा, जमदियां सूलां दे मूँह तिखे हुंदे आ, इन्हां नूं हुणे कतल करके मार दिता जावे। ते उसे सभा विच बैठा वजीदे मलेरकोटले वाला सूबेदार वो कहता है गलत है, तुसी गलत कर रहे हो। ते उस दे इस हारे नारे ते गुरु साहब ने किड्डी वडियाई देती, बई जा तेरा राज नहीं हल्लेगा। हुण को सतनाम, मलेरकोटले ते हमला नहीं होया ना 84 वेले ना 47 वेले। ते जिन्हां ने गुरु प्यारे हो गुरु दे एंटी चलना कीता, उन्हां नूं सजावां मिलदियां। फिर सुच्चे नंद वर्गे वजीदे वर्गियां नूं सजावां बंदा सिंह बहादुर ने आके दित्तियां। गुरु कृपा करन, खैर आपां अगे ना जाइए। अगले शब्द दे विच भी ऐसी ही विचार है, मनमुख मैली कामनी कुलखनी कुनार, फिर छोड़िया घरे अपना पर पुरखे नाल प्यार। इस विषय की विचार आपां कल नूं करांगे। हुण विचारां इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। जयकार कीओ धर्मियां को, धर्मियां दा चंगे रस्ते चलण वालियां नूं हमेशा जय जयकारां मिलदियां ते पापियां नूं दंड मिलदे न। क्यों ना फिर अपना जीवन गुरु दे लेखे ला के गुरमत अनुसार चलीए। बोलदियां नेकां अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।